सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गोरखपाल सिंह। अज तुहाडे नाल गल्लां बातां करन नूं मन करिया कि कुछ गल्लां बातां साझीआं करियां जाण, क्योंकि खबरां लैके तुहाडे नाल सांझ पाउने रहने आ, वख-वख विषयां ते तुहाडे नाल गल्लबात करदे रहने आ। देखो, किसानी संघर्ष साडा लगातार चल रहा। दिल्ली दे विच पिछले लंबे समय तो किसान ने, मजदूर ते वख-वख धिरां दे जिहड़े लोग है वो उत्थे संघर्ष दे विच बैठे है। ते इसे संघर्ष के दौरान एक वक्री जी जिहड़ी लहर है वो पंजाब दे अंदर शुरू हो गई है। वो लहर है राजनीतिक हलकियां दे विच गल करिए तो राजनीतिक हलकियां दे विच जिहड़ियां नगर कौंसल दीयां जिहड़ियां वोटां ने, कॉरपोरेशन दीयां जिहड़ियां किते वोटां पै रहीआं, उहदे विच एक राजनीतिक माहौल है जिहड़ा वो भी सिरजिया जा रहा। ते इसे माहौल दे विच साडे जिहड़े शहरां दे लोग ने, साडे शहरां दे विच, कस्बिਆਂ दे विच जिथे जिथे भी वोटां पै रहीआं, उस दौरान एक वक्री किस्म का माहौल जिहड़ा देखण नूं मिल रहा है, एक वक्री किस्म की राजनीति देखण नूं मिल रही है। क्योंकि मैं समझदा कि एक पासे वो लोग ने जिहड़ी कि अपने हक की खातर, अपने निजी नहीं कहते सर्ब सांझी जिहड़ी लड़ाई है उत्थे लड़ी जा रही है। उस संघर्ष के दौरान, उस संघर्ष के विच जिहड़ी सर्ब सांझी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो जिहदे विच सरकार की जिहड़ी भूमिका है वो किसी के भी अखों परोखे नहीं है। उहदे बारे असीं सारे भली भांत जाणदे हां। तो दूजे पासे जे पंजाब दे विच गल करिए तो पंजाब के कस्बिਆਂ दे विच, शहरां दे विच जिस तरह का माहौल सिरज दिता गया, राजनीतिक माहौल सिरज दिता गया, वोटां का ऐलान हो चुका है, एक राजनीतिक बिगल बज चुकिया, जिहदे विच वख-वख सियासी पार्टियां जिहड़ा अपना जोर अजमाई वो भी करदियां नज़र आ रही है। इस जोर अजमाई दौरान जिहड़ी गल निकल के सामने आ रही है उहदे विच राजनीतिक धिरां वल्लों मैं समझदा कि ये इलैक्शन जिहड़ा लड़ना वो एक नकारात्मक पोजीशन जिहड़ी पैदा करदा। ये जिहड़े इलैक्शन ने ये लोकतांत्रिक जिहड़ा सिस्टम है, साडा लोकतांत्रिक जिहड़ा ढांचा है, उस ढांचे की सब तो छोटी कड़ी का इलैक्शन है। तो ग्राउंड ते जिहड़ा काम हुंदा, जिहड़ी ग्राउंड ते काम करन वाली धिर है, उत्थे जिहड़ा उन्हां दे विचकार, उम्मीदवारां दे विचकार जिहड़ा इलैक्शन है लड़ाया जांदा है। सो इस इलैक्शन दे विच राजनीतिक तौर ते दखलअंदाजी जां सीधे तौर ते राजनीतिक पार्टियां वल्लों वड्डे वड्डे जिहड़े इकट्ठ करके जां इस तरह दीयां शब्दावलियां जिहड़ियां पिछले दिन असीं राजनीतिक पार्टियां दे जिहड़े आगू आ, चाहे वो किसी भी पार्टी नाल संबंधित होण, उन्हां वल्लों जिस तरह दीयां शब्दावलियां उन्हां दे बयानां दे विच सुणन नूं मिलीआं, वो भी किते ना किते साडे मनां दे उप्पर, साडे दिल दे उप्पर ठेस भी पहुँचाउंदियां। ते इह शब्दावली है जिहड़ी वो मैं समझदा कि राजनीतिक हलकियां दे विच एक्सैप्टेबल भी नहीं हैगी जिस तरह की शब्दावली इन्हां आगूआं वल्लों, क्योंकि असीं उन्हां नूं अपने नुमाइंदे बना के जिहड़ा विधान सभा दे विच भेजिआ जां संसद दे विच भेजिआ, ते उत्थे उस दौरान एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते जिस तरह की शब्दावली वरती जा रही है, जिस तरह के शब्द कहे जा रहे हैं, वो मैं समझदा कि वो राजनीति दे विच जां उहदे विच एक्सैप्टेबल नहीं हैगे। जिहड़ी जरूरी गल मैं तुहाडे नाल करनी चाहुंदा सी वो ये सी कि ये जिहड़ा इलैक्शन है, आपां जिवें पहलां गल कीती है कि लोकतंत्र की सब तो छोटी कड़ी के रूप दे विच ये इलैक्शन हुंदा है, धरातल दे उप्पर इलैक्शन लड़ाया जांदा है। उस दे विच राजनीतिक माहौल ना सिरजा जाए, राजनीतिक माहौल नहीं सिरजना चाहिए, क्योंकि इत्थे जिहड़ी वोटिंग है जां जिहड़ा वोटर है वो उम्मीदवार की जिहड़ी देखदा है जां उम्मीदवार नूं परखदा, वो किसी राजनीतिक पार्टी के आधार पर ना परखे, वो उस दे व्यक्तिगत जिहड़े उहदे काम ने जां व्यक्तिगत उहदा जिहड़ा आचरण है, उस आचरण नूं देख के ही जिहड़ी वोटिंग है वो कीती जानी चाहिदी है। क्योंकि असीं नित रोज़ देखते हैं कि साडे दुख सुख दे विच किहड़ा जिहड़ा व्यक्ति है साडे दे नाल आके खड़दा है। दूजी गल है कि साडे जिहड़े नित रोज़ दे काम है, क्योंकि आपां अज तक जिहड़ा उलझे होए हां सिर्फ ते सिर्फ गलियां ते नालियां तक ही सीमित रह चुके हैं। साडी सोच इत्थों तक ही सीमित रह गई कि असीं आपदियां गलियां बनाउणियां, नालियां बनाउणियां, स्ट्रीट लाइटां जगाउणियां, इत्थों तक साडी जिहड़ी असीं सानूं सीमित कुछ राजनीतिक पार्टियां ने करता है इत्थों तक। पर इस तो अगे दे कारज भी हुंदे आ जिहदे विच साडी सिੱਖਿਆ है, साडी सेहत है, ते नाल ही नाल सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ आ साडे जिहड़ी आउण वाली पीढ़ी है, जिहड़ी पीढ़ी एजुकेशन लै रही है, उन्हां दे रोज़गार की जिहड़ी मंग है वो कीती जानी चाहिदी है। ते
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਭਰੱਪੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਸੁੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਦਾ ਵਿਚਰਣ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਹਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਖੇੜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਹਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਡੰਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।